ہر شے کو چاٹتی قضائے زیست کو اپنے سامنے جگاتے خونی تماشے اندیشوں کے سیلے بے امان کی طرح جسم اور روح کے درمیان دوریاں پیدا کرنے لگے تھے۔ راجہ بھیم دیو اپنی جگہ پر مطمئن اور پرسکون تھا، اس لیے کہ اسے اطمینان تھا کہ بس تھوڑی ہی دیر تک اجمیر اور قنوج اور دہلی کے راجہ جب مختلف سمتوں سے مسلمانوں پر ضرب لگائیں گے تو مسلمانوں کے پاس پسپا ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اسی بنا پر بھیم دیو، اس کا راجکمار رام دیو اور راجکماری کمار دیوی اپنے لشکر کے اندر گھوڑوں کو ادھر ادھر بھگاتے ہوئے اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عین اسی لمحے جبکہ کمار دیوی اپنے لشکر کی اگلی صفوں کے قریب اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے بلند آواز میں چیختی چلاتی اپنے لشکریوں کا حوصلہ بلند رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، سنسناتا ہوا ایک تیر آیا اور اس کے گھوڑے کے کان میں پیوست ہو گیا۔ اس تیر کے کمار دیوی کے گھوڑے کے کان میں پیوست ہونے پر راجکماری کمار دیوی چونکی، حیران اور پریشان بھی ہوئی۔ اپنے سامنے دیکھا کہ شاید تیر چلانے والا نظر آئے، لیکن وہ ابھی اسی جستجو میں تھی کہ ایک اور تیر آیا اور اس کے گھوڑے کے دوسرے کان میں پیوست ہو گیا۔ گھوڑا سیخ پا ہو کر اچھل کود کرنے لگا۔ جس وقت کمار دیوی گھوڑے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور گھوڑا بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے دولتیاں جھاڑنے لگا تھا کہ ایک اور سنسناتا ہوا تیر آیا اور کمار دیوی کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ گو کمار دیوی اپنے جسم پر مضبوط زرہ پہنے ہوئے تھی، لیکن زرہ کی کڑیوں کو یہ تیر چیرتا ہوا اس کے بازو میں گھسا تھا۔ گو زخم زیادہ نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود کمار دیوی پر ایسی وحشت، ایسا خوف طاری ہوا تھا کہ وہ گھوڑے کو سنبھال نہ سکی۔ گھوڑے کی اچھل کود کی وجہ سے نیچے گر گئی، اس لیے کہ اس کا بازو زخمی ہو چکا تھا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد کمار دیوی نے سب سے پہلے اپنے بازو میں پیوست ہونے والا تیر نکالا۔ تیر کے پروں پر چھوٹا سا ایک کپڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ اس کپڑے کو دیکھتے ہی کمار دیوی کا رنگ خوف اور وحشت سے پیلا ہو گیا۔ کمار دیوی نے جلدی جلدی کپڑے کی طرف دیکھا۔ اس پر ایک تحریر تھی، لکھا تھا، میں ایبا ہوں، میں نے تم پر 3 تیر چلائے، میں چاہتا تو تینوں تیر تیرے دل میں پیوست کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے میں تمہارے سپہ سالار کا صرف ایک ہی تیر سے خاتمہ کر چکا ہوں۔ آئندہ اس طرح بے باکی سے اگلی صفوں کی طرف نہ آنا، ورنہ ماری جاؤ گی۔ کمار دیوی کپڑے پر لکھی ہوئی تحریر ابھی پڑھ ہی رہی تھی کہ اس کا باپ بھیم دیو اور بھائی رام دیو بھی وہاں پہنچ گئے۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں سے اتر کر کمار دیوی کو اٹھایا۔ ایک لشکری بھاگا ہوا آیا۔ کمار دیوی کے گھوڑے کے کانوں میں جو تیر پیوست ہوئے تھے وہ تیر اس نے نکال دیے۔ گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی، گھوڑا کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک بھیم دیو اور رام دیو کپڑے پر لکھی ہوئی تحریر بھی پڑھ چکے تھے۔ اس موقع پر بھیم دیو نے اپنے بیٹے رام دیو کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹے وقت ضائع نہ کرو، کمار دیوی کو فوراً پیچھے پڑاؤ میں لے جاؤ یا راج محل میں لے جاؤ، یہاں اس کا گرنا ہمارے لیے بدشگونی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر لشکریوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ راجکماری اپنے گھوڑے سے گر کر ختم ہو چکی ہے تو یاد رکھنا لشکر کے اندر بھگدڑ مچ جائے گی، اور اگر تینوں راجہ ہماری مدد کے لیے پہنچ بھی گئے تب بھی وہ ہماری شکست کو فتح میں تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ بھیم دیو کے کہنے پر اس کا بیٹا رام دیو فوراً حرکت میں آیا۔ کمار دیوی کو سہارا دے کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا، پھر وہ گھوڑے کو بھگاتا ہوا لشکر کے پیچھے پڑاؤ کی طرف لے گیا۔ اس وقت جبکہ جنگ اپنے عروج پر تھی اور سلطان شہاب الدین غوری اس کے سالاروں اور لشکریوں کے تیز حملوں کی وجہ سے بھیم دیو کے لشکر کی حالت آہستہ آہستہ شکست سے قریب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے کہ بھیم دیو کے لشکر کی اگلی صفوں کو مسلمانوں نے مکمل طور پر کاٹ چاٹ کر رکھ دیا تھا، اور جس وقت وہ اگلی صفوں کو روندنے، ان کا خاتمہ کرنے کے بعد بھیم دیو کے لشکر کے وسطی حصے اور دوسرے پہلو پر ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھے تھے، عین اسی لمحے ایک طرف سے اجمیر کا راجہ پرتھوی راج اور دہلی کا راجہ گوبند رائے نوحہ کرتے وقت سسکیاں بھرتی ہواؤں اور جوش مارتی ظلمتوں میں بربادی کی کنداکاری کی طرح سلطان شہاب الدین کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہوئے۔ سلطان شہاب الدین اور اس کے سالار بھی نئے حملہ آوروں سے متعلق سدباب کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک دوسرے پہلو سے قنوج کا راجہ جے چند دلوں میں الجھن پیدا کرتی صفاک مرمر کی یورش اندھے کالے غاروں سے نکلتی بے کنار اذیتوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ اب حالات یکسر تبدیل ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں سلطان شہاب الدین کے مقابلے میں بھیم دیو کے لشکری شکست اور ہزیمت کے قریب پہنچ گئے تھے، وہاں اب خود سلطان شہاب الدین کے لشکر کی حالت صحرا کی لا انتہا پیاس اور دکھ بھری داستانوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان شہاب الدین نے جب دیکھا کہ ہندوستان کے دوسرے راجہ بھی نہروالا کے راجہ بھیم دیو کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں اور ان میں سے ہر راجہ کے لشکر کی تعداد سلطان شہاب الدین کے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، تب شہاب الدین نے اپنے لشکریوں کو موت کے منہ میں ڈالنے کی بجائے انہیں پسپا ہونے کا حکم دیا۔ اس طرح بڑی تیزی سے سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔
اس نے پسپائی اختیار کی۔ چاروں راجاؤں نے مل کر اتنی جرت نہ کی کہ پیچھے ہٹتے شہاب الدین پر حملہ آور ہو کر اس کا تعاقب کرتے۔ اس بنا پر بڑے محفوظ طریقے سے سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ہندوستان میں سلطان شہاب الدین کی متحدہ راجوں کے خلاف یہ پہلی شکست تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری کو پسپا کرنے کے بعد دہلی کا راجہ گوبند رائے، اجمیر کا راجہ پرتھوی راج اور قنوج کا راجہ جے چند بھیم دیو کے پاس جمع ہوئے۔ بھیم دیو نے انہیں چند دن اپنے ہاں قیام کرنے کی دعوت دی، لاکھ ان کی منت سماجت کی، لیکن انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شہاب الدین یہاں سے شکست کھانے کے بعد واپس پلٹے، اور جب اسے خبر ہو کہ اجمیر، دہلی اور قنوج کے راجہ اسے اپنے لشکر کے ساتھ نہر والا پہنچ چکے ہیں تو وہ کہیں ان کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ان پر قابض نہ ہو جائے۔ ان خدشات کے تحت تینوں راجہ وہاں نہیں رکے۔ جنگ کے فوراً بعد وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف کوچ کر گئے۔ اس بنا پر بھیم دیو بھی اپنے لشکر کو لے کر نہر والا میں داخل ہوا۔ بھیم دیو جب اپنے راج محل میں کمار دیوی کی خوابگاہ میں داخل ہوا، اس موقع پر کمار دیوی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ماتا راج کمل اور بھائی رام دیو قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیم دیو فکر مند سا آگے بڑھا، ایک نشست پر بیٹھا۔ اس موقع پر راجکماری نے اسے مخاطب کیا، پتا جی، جس وقت آپ نے مجھے کمار دیوی کو لشکر کے پیچھے پڑاؤ میں لے جانے کے لیے کہا تھا، اس وقت میں اسے پڑاؤ میں لے آیا تھا۔ بعد میں جب اجمیر، قنوج اور دہلی کے تینوں راجاؤں نے شہاب الدین غوری کے لشکر پر حملہ کر دیا، تب مجھے اپنی فتح کا احساس ہو گیا تھا، لہٰذا کمار دیوی کو پڑاؤ سے میں یہاں لے آیا۔ ابھی طبیب اس کا زخم باندھ کر پٹی کر گیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ گیا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ رام دیو جب خاموش ہوا تب کچھ دیر اداس اور افسردہ سی خاموشی کمرے میں طاری رہی۔ اس کے بعد بھیم دیو کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بچی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جنگ کے دوران اگلی صفوں کی طرف مت جانا، لیکن تو نے وہی کچھ کیا جس سے میں نے منع کیا تھا۔ میں نے دیکھا تو اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور اپنے لشکریوں کا دل بڑھاتے ہوئے اگلی صفوں کی طرف گئی تھی، اور انہی خدشات کا مجھے ڈر تھا۔ آخر وہ ہو کر رہے۔ وہ رکا، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، کمار دیوی میری بیٹی، مجھے ایبا کی طرف سے پہلے ہی خطرہ اور خدشہ تھا۔ جب مجھے اطلاع دی گئی کہ ایبا شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے، تب یہ بات پختہ ہو گئی تھی کہ وہ شہاب الدین غوری کا ہی ایک لشکری ہے۔ جب شہاب الدین غوری کے نہر والا پر حملے کی خبریں آئی تھیں تو ایبا کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی کہ لشکر کی اگلی صفوں کی طرف مت جانا۔ میری بیٹی، تو جانتی ہے، اس سے پہلے اچ کے راجہ کی مدد کے لیے جو ہم نے لشکر بھجوایا تھا، اس کے سالار کو ایبا نے صرف ایک تیر مار کر ہلاکت کے غار میں پھینک دیا۔ تو جانتی ہے اس کا نشانہ بے خطا ہے۔ تجھے یہ بھی خبر ہے میری بیٹی کہ اوشا دیوی کے تہوار میں تو نے صرف اپنی بالی میں تیر پیوست کیا تھا۔ اس نے تمہاری بالی کے علاوہ جس چھوٹے سے کیل کے ساتھ بالی لٹکائی تھی، اس کیل کے سوراخ تک کو اپنا ہدف بنا کر تیر اندازی کا کمال دکھایا تھا۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب کمار دیوی بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، پتا جی، اس نے 2 تیر میرے گھوڑے کے کانوں میں مارے، میرا گھوڑا زخمی کیا، تیسرا تیر اس نے میرے بازو پر مارا۔ اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، ہر صورت میں اسے قتل کروں گی اور قتل بھی خود کروں گی۔ کمار دیوی کی اس گفتگو پر رام دیو کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ پھر اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، تم پھر پاگل پن کی باتیں کرنے لگی ہو۔ تمہیں ایبا کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے تمہارا کام تمام نہیں کر دیا۔ اس نے ایک تیر مار کر ہمارے سالار کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تم پر تو اس نے 3 تیر چلائے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے وہ تجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ تمہارا خاتمہ کرنا چاہتا تو پہلا تیر جو اس نے تمہارے گھوڑے پر مارا وہی تمہارے لیے کافی تھا۔ کیا تم یہ نہیں سوچتی ہو کہ ایبا جیسا بے خطا تیر انداز جو جنگ کی افراتفری کے درمیان تمہارے بھاگتے ہوئے گھوڑے کے دونوں کانوں میں تیر پیوست کر سکتا ہے، کیا اپنا تیر تمہارے دل کے آر پار نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے جان بوجھ کر تمہارے بازو کو نشانہ بناتے ہوئے تیر چلایا ہے۔ رام دیو رکا، پھر بات کو آگے بڑھا رہا تھا، یہ بھی تو سوچو کہ اتنے فاصلے سے اس نے 2 تیروں سے تمہارے گھوڑے کے کانوں کو چھیدا۔ تمہارے گھوڑے کے کان بھی چھوٹے ہیں اور دونوں تیر تمہارے گھوڑے کے کانوں کے پار ہو گئے، پھر بھی تم کہتی ہو کہ تم اس سے انتقام لوگی۔ اگر اس نے انتقام لینا ہوتا تو اس جنگ میں تمہارا کام تمام کر چکا ہوتا، اور پھر تم اس سے اچھے سلوک کی امید کیوں کرتی ہو؟ وہ یہاں سے بھاگا، تم نے اسے بھاگنے کی وجہ پوچھی، بلکہ اگر وہ بھاگا تھا تو تم اس کی حوصلہ افزائی کرتی۔ اس کے ساتھ تمہاری سگائی ہو چکی تھی، اس بنا پر راج محل میں اس کی حیثیت بڑی اعلیٰ و عرفہ تھی، لیکن تم نے اسے فراموش کیا۔ تم نے اس کے صرف یہاں سے بھاگنے کے معمولی جرم سے اسے راج محل سے نکال کر محل کے خادموں کے کمروں کی طرف بھجوا دیا۔ یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے پاؤں میں ہاتھیوں والی بھاری زنجیر ڈال دی۔ اب یہ اس کی ہمت ہے کہ وہ زنجیر اتار کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمہیں تو بھگوان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہارا خاتمہ نہیں کر دیا، ورنہ اسے 3 تیر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ایبا تمہارے گھوڑے کے چھوٹے سے کان کو چھید کر سکتا ہے، کیا وہ تمہاری جان لینے کے لیے تمہیں اپنا ہدف نہیں بنا سکتا؟
रामदेव जब खामोश हुआ तब हठधर्मी और जिद का मुजाहिरा करते हुए कुमार देवी कहने लगी, भाई कुछ भी हो जाए अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर उसे जान से न मार सकी तो उसे अपने तीरों से छेद कर जरूर रख दूंगी। रामदेव ने फिर उसे तल्ख लहजे में मुखातिब किया, फिर वही इंतकाम की बातें करती हो। अगर तुम उससे इंतकाम लोगी तो क्या वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा? अगर तुम उसे अपने तीरों से छेदोगी तो क्या वो तुम्हारे सामने लठ लेकर आएगा? जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा? ये नहीं सोचती कि तेगजनी और तीरंदाजी में वो तुमसे बहुत आगे है? क्या तुम में इतनी हुनरबंदी है कि जंग के दौरान भागते घोड़े के कान में तीर पेवस्त कर सको? बिल्कुल नामुमकिन। कम से कम मैं वसूख से कह सकता हूँ कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो। रामदेव की इस गुफ्तगू में कुमार देवी रो देने वाले अंदाज में कहने लगी, भाई कुछ भी हो जाए मैं जंग के दौरान भागते घोड़े के कान में तीर पेवस्त कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन ये मेरा पक्का और मुसम्मम इरादा है कि मैं उसे अपने तीरों से जरूर छलनी कर दूंगी। जवाब में रामदेव भी बेजारी का इजहार करते हुए कहने लगा, अच्छा अगर छलनी कर सकती हो तो कर दिखाना, और फिर जब वो भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगी कि छलनी किसे कहते हैं। इस मौके पर भीमदेव ने भी दखल अंदाजी की और कहने लगा, तुम दोनों बहन भाई आपस में क्यों उलझ रहे हो? इस मौजू पर बाद में भी बात की जा सकती है। कुमार देवी मेरी बेटी, पहले ये कहो कि तुम अब जख्म में तकलीफ तो नहीं महसूस कर रही? जवाब में कुमार देवी उठकर बैठ गई, फिर कहने लगी, पिताजी कोई इतना बड़ा और गहरा जख्म नहीं है, मैं ज़रा पहने हुए थी। ऐबा के तीर ने गो ज़रा की कड़ियां तोड़कर मुझे जख्मी किया है, लेकिन जख्म इतना गहरा नहीं है। तबीब कह रहा था कि 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। कुमार देवी जब खामोश हुई तब कुछ सोचते हुए रामदेव थोड़ी देर तक गौर से अपने बाप भीमदेव की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, पिताजी मैं समझता हूँ कि दिल्ली, कनूज और अजमेर के राजाओं को शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ अपनी मदद के लिए बुलाकर हमने गलती की है। रामदेव आगे भी कुछ कहना चाहता था, पर चौंकने के अंदाज में भीमदेव ने उसकी तरफ देखा, फिर गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, क्या हम कनूज, दिल्ली और अजमेर के राजाओं को अपनी मदद के लिए न बुलाते और सारा इलाका सजाकर और संवार कर शहाबुद्दीन गौरी को दावत देते कि आओ हमारे इलाके में आकर हुकूमत करो, इसलिए कि हम इन इलाकों पर हुकूमत करते हुए नाकाम हो गए हैं? क्या तुम ये कहना चाहते हो? भीमदेव के इस तंजिया अंदाज में रामदेव के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, पिताजी मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। यहाँ आने के बाद मैंने इस मामले पर बड़ा गौर व फिक्र किया है। जिस वक्त शहाबुद्दीन गौरी हम पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा था, उस वक्त ही हमें इसकी तरफ से सुलह और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा करते तो वो हमारे इलाकों पर हरगिज हमलावर न होता। अब देखें, जब उच की रानी ने शहर पनाह के दरवाजे उस पर खोल दिए तो शहर में दाखिल होने के बाद उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। राजा को तो रानी ने खुद हलाक कर दिया था, और हलाक भी इस बिना पर किया था कि सुल्तान शहाबुद्दीन उसकी राजकुमारी सोनकरन से शादी कर ले, और शहाबुद्दीन ने अपना वादा भी पूरा किया। उस शहर को फतह करने और राजा दिलपत राय के मारे जाने के बाद मुसलमानों को दिलपत राय के बेटे देवदास से खतरा हो सकता था कि उनके जाने के बाद वो कोई लश्कर जमा करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जहां तक मुझे बताया गया है, मुसलमानों ने देवदास से मुताल्लिक पूछा ही नहीं, और वो मुसलमानों के शहर में दाखिल होने से सिर्फ एक दिन पहले अपनी माता के कहने पर दरिया सरस्वती के किनारे अपने मामों के पास हांसी की तरफ चला गया था। यहाँ तक कहने के बाद रामदेव जब खामोश हुआ तब किसी कदर झंझलाहट का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, भाई तुम ये कहना चाहते हो कि हम शहाबुद्दीन गौरी के सामने हथियार डालते, उससे सुलह और फरमाबरदारी की भीख मांगते? याद रखो, अगर हम ऐसा करते तो वो हम पर खिराज की रकम मुकर्रर करता, जिसके तहत सालाना हमें उसे खिराज अदा करना पड़ता, और अगर हम ना अदा करते तो एक बार फिर वो हमारे शहर पर चढ़ दौड़ता। अब जबकि हम उसे शिकस्त दे चुके हैं तो इससे हमें क्या खतरा है? मुझे उम्मीद है कि नहरवाला के नवाह में ये शिकस्त शहाबुद्दीन को इबरत का सामान फराहम करेगी, और आइंदा वो हमारे इलाकों का रुख करने की कोशिश नहीं करेगा। कुमार देवी जब खामोश हुई तब रामदेव कहने लगा, मेरी अजीज बहन, ये तेरी भूल है। अगर नहरवाला के बाहर शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त ना हुई होती तो शायद वो नहरवाला पर हमला करता, लेकिन अब जब के नहरवाला के नवाह में उसे शिकस्त हो चुकी है तो वो एक बार फिर नहरवाला पर हमला जरूर करेगा, और हर सूरत में हमसे शिकस्त का इंतकाम लेगा। रामदेव के खामोश होने पर उसकी तरफ अजीब से अंदाज में देखते हुए भीमदेव कहने लगा, रामदेव मेरे बेटे, तुम गोलमोल सी बातें कर रहे हो जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? पिताजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने शहाबुद्दीन गौरी के मुकाबले के लिए अजमेर, दिल्ली और कनूज के राजाओं को अपनी मदद के लिए तलब किया था, तो इसका रद्द-ए-अमल अनकरीब आप पर जाहिर होगा। खदशात भरी आवाज में भीमदेव ने पूछ लिया। कैसे खदशात? रामदेव फिर कह रहा था, पिताजी, नहरवाला के नवाह में शिकस्त उठाने के बाद शहाबुद्दीन गौरी यूं ही नहीं बैठा रहेगा। मैं वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अब वो इंतकाम लेने का अजीबो गरीब तरीका इस्तेमाल करेगा। उसे तो खबर हो गई है
उसे अजमेर और दिल्ली और कनूज के राजाओं की मदद की वजह से यहाँ शिकस्त उठानी पड़ी है। मेरा अंदाजा है कि कुछ अरसे तक वो हमारी तरफ तो रुख नहीं करेगा, पहले अजमेर, दिल्ली और कनूज और पास के दीगर इलाकों का रुख करेगा और उनकी कमर तोड़ेगा, उन्हें अपने सामने जेर करके और बेबस करके रख देगा। इसके बाद याद रखिएगा, अपने लश्कर के साथ वो नहर वाला का रुख करेगा और हमसे अपनी शिकस्त का इंतकाम जरूर लेगा। रामदेव के खामोश होने पर भीमदेव भी थोड़ी देर तक सोचों में गर्क रहा, सोचता रहा। फिर बड़ी संजीदगी में अपने बेटे रामदेव को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, मैं नहीं कहता कि तुम्हारी सोचें गलत हैं, दुरुस्त भी हो सकती हैं, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी कोई इतनी बड़ी और महान कुव्वत भी नहीं रखता कि यहाँ से शिकस्त उठाने के बाद वो हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं का रुख करे और बारी बारी सबको जेर करने के बाद हमसे अपनी शिकस्त का बदला लेने में कामयाब हो जाए। जहां तक मेरा अंदाजा है, यहाँ से शिकस्त खाने के बाद वो सीधा गजनी का रुख करेगा और इस शिकस्त के बायस मिलने वाली शर्मिंदगी के बायस मेरा अंदाजा है कि वो आइंदा हिंदुस्तान का रुख करने की कोशिश नहीं करेगा। शहाबुद्दीन गौरी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, जिसकी खबर मुझे बाद में हुई। मेरे मुखबिरों ने मुझे बताया है कि उच को फतह करने के बाद कुछ अरसा उसने उच में क़याम किया। वहां उसने अपना हाकिम अली किरमाख को मुकर्रर किया और वहां से गजनी जाने से पहले अपने वाली अली किरमाख को बड़ी सख्ती से उसने हिदायत जारी की थी कि जिस तरह उससे पहले उच में उषा देवी का त्यौहार मनाया जाता था, उसने हुक्म जारी किया कि आने वाले दौर में भी हिंदुओं को यह त्यौहार मनाने से ना रोका जाए। मैं समझता हूँ कि ये उसका बहुत अच्छा और दानिशमंदाना फैसला है कि उसने यहाँ के मकामी लोगों के धर्म में दखल अंदाजी नहीं की। यहाँ तक कहने के बाद भीमदेव रुका, कुछ देर तक बड़ी प्यार भरी नजर में अपने बेटे रामदेव की तरफ देखता रहा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, रामदेव, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी सोचों, तुम्हारे अंदाजों की हरगिज मुखालफत नहीं कर रहा। मैं ये भी नहीं कहता कि हालात में अब कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन मेरा अंदाजा है कि शहाबुद्दीन गौरी आइंदा हिंदुस्तान में दाखिल होने की जुर्रत नहीं करेगा। ताहम अगर उसने कोई बड़ा लश्कर इकट्ठा कर भी लिया, तब भी मेरे अंदाजों के मुताबिक वो हमारे इलाकों का रुख नहीं करेगा, मुल्तान और उच्च तक अपने आप को महदूद रखेगा। हाँ, अगर उसने ज्यादा ही बड़ा लश्कर जमा कर लिया और ज्यादा परपुर्जे निकालने की कोशिश की तो मेरा अंदाजा है कि लाहौर को अपने कब्जे में कर लेगा या ज्यादा से ज्यादा आगे दरियाए सतलुज तक के इलाके को अपनी अमलदारी में शामिल करके खामोश और मुतमईन हो जाएगा। इस मौजू को छोड़ो, पहले मिलकर खाना खाते हैं। खाना यहीं कुमार देवी के कमरे में खा लेते हैं। इस पर कुमार देवी उठ खड़ी हुई और कहने लगी, पिताजी, ना मैं बीमार हूँ, ना इतनी जख्मी के चल फिर ना सकूं। खाने का एहतमाम जहाँ रोज होता है वहीं खाया जाएगा। कुमार देवी के इस गुफ्तगू से भीमदेव खुश हो गया था। फिर अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहने लगा, रामदेव, मेरे बेटे, खाना खाने के बाद दोनों बाप बेटा लश्करगाह की तरफ चलेंगे। जंग में जख्मी होने वालों की देखभाल करना होगी। फिर चारों अपनी जगहों से उठकर कुमार देवी की ख्वाबगाह से निकल गए। हिंदुस्तान में नहरवाला के नवाह में मुख्तलिफ राजाओं के लश्कर से हजीमत उठाने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो वापस गजनी गया और बड़ी ही तेजी से दो अहम काम शुरू किए। पहला ये कि गजनी की भट्टियों में बड़ी तेजी से हथियार बनने लगे थे। दूसरा ये कि उसने नए लश्करी भर्ती करते हुए उनकी तरबियत का काम शुरू कर दिया था। इस तरह हिंदुस्तान में अपने जिस काम की तकमील शहाबुद्दीन गौरी करना चाहता था, उसके लिए बड़ी तेजी से वो तैयारियां करने लगा। एक रोज शहाबुद्दीन गौरी गजनी शहर से बाहर तरबियत के खुले मैदानों में लश्कर में शामिल किए जाने वाले नए लश्करियों के काम का जायजा ले रहा था कि गजनी शहर का एक ताजिर सफेद रंग के एक इंतहाई तवाना और बड़े कद काठ के घोड़े की बाग पकड़े उस मैदान के करीब नमूदार हुआ। इस तवाना और दराज कद और खूबसूरत घोड़े की पीठ पर जो जीन और दूसरा साजो सामान था, वो भी बिल्कुल नया और चमकता हुआ था। घोड़े की बाग थामे गजनी का वो ताजिर उस जगह आया जहां शहाबुद्दीन गौरी अपने सालारों में से कुतुबुद्दीन ऐबक, हुसैन खरमेल ऐबा, नासिरुद्दीन कबाचा, ताजुद्दीन यल्दूस, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद अली गाजी, लश्कर के काजी शमसुद्दीन बल्खी और कुछ दूसरे उमरा के साथ खड़ा था। वो ताजिर उस घोड़े की बाग पकड़े जब सुल्तान शहाबुद्दीन के करीब गया तो सुल्तान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। सुल्तान के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ, इसलिए कि वो ताजिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का जानने वाला था और गजनी के ताजिरों में उसकी बड़ी अहमियत थी। करीब जाकर बड़ी इरादतमंदी और अकीदत में उस ताजिर ने शहाबुद्दीन गौरी और आसपास खड़े सब लोगों को बुलंद आवाज में सलाम किया। सबने उसके सलाम का जवाब दिया। फिर सुल्तान शहाबुद्दीन ने उस ताजिर को मुखातिब किया, ये जो घोड़ा तुमने पकड़ रखा है, ये कहाँ से लाए हो? ऐसा उम्दा घोड़ा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखा है। कद काठ, अपनी ऊंचाई, लंबाई और जसामत और जिस्मानी साख्त में ये आम घोड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। भागने में कैसा है? ताजिर मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं क्या जानूं ये भागने में कैसा है, इसलिए कि आज तक ना इस पर कोई सवार हुआ, ना पता चला कि भागने का कैसा है। बिदक जाता है, सीखपा हो जाता है, बैठने नहीं देता। सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर कहने लगा,
अगर तुम्हें बैठने नहीं देता सीखता है तो फिर इसे तुम क्यों अपने पास रखे हुए हो, क्यों इसे पाल रखा है?